নূরকা গ্রান্টে গণেশ চতুর্থী মিলন মেলার অনন্য দৃষ্টান্ত। শ্রীভূমি জেলার বালিপিপলা জিপির অন্তর্গত নূরকা গ্রান্ট বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী বস্তিতে চলছে 5 দিনব্যাপী গণেশ চতুর্থী পূজা। আজ চতুর্থ দিনে প্রায় 10,000-এর অধিক ভক্তের সমাগমে উৎসব মুখর হয়ে ওঠে এলাকা। সকাল 9টা থেকে পুরোহিতের মন্ত্রোচ্চারণে শুরু হয় পূজা অনুষ্ঠান, আর দুপুর 1টা থেকে ভক্তদের জন্য পরিবেশন করা হয় মহাপ্রসাদ ও নিরামিষ ভোজ। বিশেষ দিক হল এখানে হিন্দু, মুসলিম এবং বিভিন্ন জনজাতির মানুষ একত্রিত হয়ে আনন্দে মেতে উঠেছেন। চারিদিকে ছিল আনন্দের কোলাহল, ভ্রাতৃত্ব আর সম্প্রীতির বার্তা। প্রায় 15 বছর ধরে এই নূরকা গ্রান্টের মণিপুরী বস্তিতে ধর্মীয় রীতিনীতি মেনে চলে আসছে গণেশ পূজা। এর পেছনে বিশেষ ভূমিকা রয়েছে 3 ভাই মনোজ কুমার সিনহা, সঞ্জয় সিনহা ও বিশ্বজিৎ সিনহার। তাদের উদ্যোগ ও গ্রামবাসীদের সহযোগিতায় প্রতি বছর মহা ধুমধামে পূজা অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। বিস্তারিত জানতে দেখুন इनवाइटेशन किया था, आया सभी समाज के हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन आपको दिखाई दिया होगा। अभी देखो, हाँ, पीछे दिखे भी। अच्छा अच्छा सभी समाज के लिए आते रहता है। यही हम लोग का আপনারা লাগি ওইখানে গ্রুপ আছে। सभी को धन्यवाद की तरफ से। आया है इसी को बहुत खुश है। ঠিক আছে কয়েকদিন তো থাকা যায়। আয় পরে মাঠে হ্যাঁ ঠিক আছে আমার মনে হয় এই যে মন্ত্রী के मंत्री नमस्कार, आप लोगों को हमारे मीडिया में स्वागत करता हूं। तो आज जो यहाँ पर ये श्रीभूमि जिले का जो आपका ये ग्राम का नाम क्या है? नूरका गांव में जो गणेश चतुर्थी का पूजा हुआ है, ये पूजा कब शुरू हुआ और आज कितना नंबर दिन का पूजा था, इसके बारे में आप 2-4 लफ्जों में हमारे मीडिया को जानकारी दीजिए। ये एक्चुअली 27 अगस्त से चालू है, बुधवार से, और ये दशहरा बोलते हैं, गणेश दशहरा 10 दिन तक कर सकते हैं, लेकिन गर्मी की वजह से पब्लिक को थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, तो इसके वजह से 5 दिन में ही हम लोग विसर्जन करने वाले हैं। और क्या सवाल? और आज कितना नंबर आज 5 नंबर। तो ये पूजा यहाँ पर इस गांव में कितने साल से हो रहे हैं? ये तकरीबन 10 साल से यहाँ पे कर रहा हूँ, और पहले मैं महाराष्ट्र में था, तब महाराष्ट्र में भी करता था मैं, और इधर में वहाँ पे 10 साल किया, और यहाँ पे गांव आने के बाद मैंने गाँव में भी 10 साल से 10 साल तक हो रहा है। आपका शुभ नाम? मनोज कुमार सिंह। तो आप और आप लोगों का भाई, आपका शुभ नाम? संजय सिंह। तो आप लोगों का नेतृत्व में इधर पूजा होते हैं। करीब 10 साल तक पूजा हो रहा है। तो आज ये पूजा अर्चना में कितना लोगों का समागम हुआ था? ये एक्चुअली हम लोग कोशिश किया है कि 30 से 40 हजार सोचा है, तो अभी तक 30,000 ऐसा में सोचा है। रात तक 12 बजे तक चलने वाला है। तो खाने का एस्टिमेट कितना 1000 रुपया का करवाया आपने पूजा के लिए, महाप्रसाद के लिए? वो तो बोल नहीं सकते, अभी जो बन रहा है आप लोग देख रहे हैं। अच्छा अच्छा। और पूजा के लिए यहाँ के जितने भी लोग आए हैं पूजा में भाग लिए हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? उनको मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि उनको मैं प्रणाम कर रहा हूँ कि आज उन लोग की वजह से ये पूजा संपन्न होते जा रहा है। तो आगे भी कोशिश करूंगा। मैं एक्चुअली सोशल वर्किंग करता हूँ, कि आज 6 साल से मैं सोशल वर्किंग कर रहा हूँ, चाहे फ्यूचर में हो, चाहे हैलाकांडी में, चाहे गवर्नमेंट श्रीभूमि जिले में, तो सोशल वर्किंग करते रहता हूँ ये। लेकिन मैं ज्यादातर मीडिया में नहीं आता हूँ, इसकी वजह से आप लोगों ने कभी देखा नहीं है, शायद देखा भी होगा। तो ये आज आप लोग को भी धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग भी यहाँ पे। हमको तो धन्यवाद दिया है। यहाँ के जो लोग हैं, भक्त मंडल है, जो यहाँ के प्रसाद उसाद लिए हैं, आप लोगों को सहयोग किया है, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? उन लोग को वही बोल रहा है कि सबको मैं आभारी हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि यहाँ पे आके मतलब पूजा को पूरा और भी जो सोचा था, जो सोचा था उससे कई गुना ज्यादा हुआ। अभी भी बाकी है और रात भर चलने वाला है। तो आप क्या कहना चाहेंगे पूजा के बारे में? क्योंकि ये पूजा हम 6 साल से कर रहे हैं, 10 साल 6 साल से चल रहा है।
हम लोग ये जो हम लोग 4 दिन हम लोग गांव के साथ चला था ये पूजा। হিন্দি আছে আর্মেন বলো হিন্দি হিন্দি পারবো না কি হয় মনোজ কুমাৰ তেখেতৰ নামটো হ'ল মই তেখেতৰ দাদা ভাই ককাই হয় সঞ্জয় সিনহা মোৰ নাম। আমি এইখন পূজাখন বাইকে কৰি আছিল আজি 10 বছৰ লৈ চলি আছে বাইকে। আজি আমাৰ গাঁৱলীয়া মানুহ আজি 4 দিন আমি পূজাত প্ৰসাদ দি আছোঁ। তাৰপিছত ৰাতিপুৱা এপাক দিওঁ, আবেলি ৰাতি এপাক দিওঁ, প্ৰসাদ দি থাকোঁ আৰু তাৰপিছত যেনিবা 5 দিনৰ দিন আমাৰ লাষ্ট গৰম দিন বুলি আমি 5 দিন আমি ছেটিং কৰিছিলোঁ। এই 5 দিনৰ দিন লাষ্ট দিনা আমি গোটেই সমাজ, ইয়াতে কোনো কাষ্ট নাই, সব কাষ্টত আমি ইনভাইট কৰিছোঁ। সেইকাৰণে আজি আমাৰ সব কাষ্ট আহি পেলাই প্ৰসাদ লৈ আছে। চবো আমাক ভাল পায়, কাষৰ মানুহ দূৰৰ মানুহ আহি প্ৰসাদ লৈ আছে। ইটোকেই মোৰ প্ৰসাদ ইমান মানুহ প্ৰসাদ পাই আছে। এতিয়াতো আমিতো আমাৰ প্লান আছে, আমি আমাৰ 20,000 পৰা 30,000 আমি কৰিছোঁ, আয়োজন কৰিছোঁ, আমি মেইনটেইন কৰি আছোঁ। এতিয়া আহি আছে। এতিয়া আমি ৰাতি 8টালৈকে আমাৰ টাইম দিয়ে আছে। ঠিক আছে, হ'ব কবে শেষ হবে? এইটা তো আসলে দশেরা গণেশ 10 দিনও করা যায়। পাবলিকেরও কিছু কষ্ট ওর গরমের কারণে, তাই 5 দিনেই আমরা বেশি। প্রত্যেক দিন দুপুরে ব্যবস্থা ছিল প্রসাদের। কতজন মানুষ প্রসাদ নিয়েছেন এই 5 দিনে? কতজন মানুষ প্রসাদ কতজন নিয়েছে? এটা তো ঠিকঠাক আমি আনুমানিক আর কি কত হাজার হইব। আজকের শুধু মানে খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে 20 থেকে 20-30 হাজার মানুষের খাওয়ার আয়োজন করা হয়েছে। তো মানুষ কতজন অ্যাটেন্ড হয়েছে রাত পর্যন্ত। এখন তো চলে, এখন পর্যন্ত রানিং কতজন আইছে? 1000-2000 অনুমানিক। এটা আমি খেয়াল করছি। আচ্ছা আচ্ছা, আপনারা দেখুন। দাদা আপনার নাম? সঞ্জয় সিং, মনোজের ভাই। হ্যাঁ বড় ভাই মনোজের, আমি বড় ভাই। এই গণেশ চতুর্থী উপলক্ষে কি বলবেন? কি বলবেন? গণেশ চতুর্থীতে আমরা অনেক বছর ধরে ছোটো ভাইয়া করতেছি, প্লাস আমার দোকান আছে, দোকানেও তো করি। ছোটো ভাইয়া করতেছে অনেক বছর ধরে। অনুষ্ঠান সূচির মধ্যে কি ছিল? হ্যাঁ, অনুষ্ঠান সূচির মধ্যে কি ছিল? কি অনুষ্ঠান হয়েছে? অনুষ্ঠান কিটা হইছে? কালচারের যে মানে সকালে সন্ধ্যা আরতি, কচিকাঁচা শিশুদের অনুষ্ঠান ছিল। হ্যাঁ, আর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। একটু পরেও বৈষ্ণব আছে, সংস্কৃতি। ঠিক আছে, ধন্যবাদ। একটু দেখে আপনারা বিলটা আজকে যে এই গণেশ চতুর্থী 2025 আজকে তারিখে যে অনুষ্ঠিত হচ্ছে, সেই অনুষ্ঠানে আপনিও এসেছেন এবং আসার পর আপনি এখানে দেখতে পাচ্ছেন আপনিও বিভিন্ন অনুষ্ঠানে কর্মসূচি, সেই কর্মসূচি থেকে আপনি কি বার্তা দিতে চান আমার দর্শকদের? আমি আজকে আছি এখানে যে গণেশ পূজা চতুর্থী দিন হিসাবে অনেক শুভ দিন, অনেক সুন্দর দিন। অতএব আমি আমার অন্তর্তনে বেশি বেশি
ভালোবাসা ওরা সবাইকে দিতে চায়। ওনাদের পরিবারকে আপনি অনেক ধন্যবাদ। অভিনন্দন দিচ্ছেন। হ্যাঁ। যাই হোক, এখানে দেখা যাচ্ছে বিভিন্ন জাতি এবং বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী এবং মানুষ এসছেন, এবং বর্তমান যে সময়ে একটি ভয়ভীতি দেখা দিয়েছে যে যেখানে হিন্দু মুসলিম একটি পার্থক্য আছে, বিভিন্ন সোশ্যাল মাধ্যমে হোক, রাজনীতিতে জড়িয়ে হোক, এখানে এটা সম্বন্ধে আমি তো দেখতে পাচ্ছি এখানে মুসলিমও আসছে, হিন্দু আসছে, জনজাতি, বিভিন্ন জনজাতির মানুষ আসা যাওয়া করছে। সেটার যে প্রক্রিয়া আপনারা এই গ্রামে বর্তমানে কিভাবে একত্রিত করে দেখছেন, বা কিভাবে কোন চোখে আপনারা দেখেন আপনাদের এলাকাকে, সেটা সম্বন্ধে আপনি কি বার্তা দিবেন? এটা সম্বন্ধে আমাদের এরিয়ার জাতি ধর্ম নির্বিশেষে কোনো ধরনের ভেদাভেদ নাই। আমরা হিন্দু মুসলিম পাশাপাশি মানে ভাই ভাই হিসাবে চলতে আছি সবসময়, অতএব আগের দিনেও চলিয়া যায়নি। আজকে যে আপনার এখানকার যে অবস্থান কর্মসূচি দেখছেন, সেই কর্মসূচি অনুযায়ী আপনি শুধু অভিনন্দন জানাচ্ছেন, এবং আপনার নাম কি, এবং আপনার জেলার নাম কি, এবং আপনার গ্রামের নাম কি, এবং যেই পরিবারে এসেছেন সেই পরিবারের কর্ণধার কে হয়? আচ্ছা, আমাদের গ্রাম হলো মানিকবন মাহি। আমি নতুন একটা জিপি হয়েছে পাগলাগুড়া জিপি, ওয়ার্ড নম্বর 10। আমাদের পিএস হয়েছে বাজারিছড়া, ডিস্ট্রিক্ট কর্মসূচি শ্রীভূমি। আমি ওনার গড় হচ্ছে নোরকা বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী বস্তি। অতএব উনি যিনি কাজকর্ম উপকৃত আছেন, ওনার নাম হলো শ্রী মনোজ কুমার সিনহা। উনি খুব একজন ভালো লোক, ভদ্র লোক। আমি আজকেও জানি বা আগের দিন তো জানি। ওটাই আপনার শেষ। আমার শেষ। উনি কি করেন, কি কাজে বর্তমানে উনি মানে জনসাধারণের সেবাতে অনেক বেশি নিয়োজিত মানুষ? আপনি যে আজকে এখানে আসছেন, সেখানে আসার যে অবস্থান থেকে আমিও দেখছি আপনি সেখানে এসে বর্তমানে আপনি এখানে আয়োজনে অংশগ্রহণ করছেন, আপনি কি পাচ্ছেন? যেটা আইসি তো খুব ভালো লাগছে, আমার খুব ভালো পাইছি। কারণ ছেলেটা হইলো ছোটো থেকেও মানে তার ব্যবহার ভালো, আর ছেলেটা এমন আছে বলে যে কোনো গরিব মানুষ দেখলে ওরা সাহায্য সম্বল করে। কেউ যদি অসহায় হয়ে যায় তারা একটু সাহায্য সম্বল। আর কোনো ধর্ম সম্বন্ধে কোনো তার কাছে কোনো বিবাদ নাই, তার কাছে কোনো বিবাদ নাই। আর আমাদের এখানে এই সমস্ত জিনিস নাই, মতভেদ নাই। খুব ভালো চলি। আমাদের যে আজকে যে এখানে অনুষ্ঠান হচ্ছে, সেই অনুষ্ঠান সম্বন্ধে আপনি কি, গণেশ চৌধুরী, সেই অনুষ্ঠান সম্বন্ধে আপনি কি মতামত দিতে চান বা কি বলতে চান আজকের এই সময়? মতামত কি চাই, আমরা লাগে তারা সম্পর্ক একদম ছোট থাকি। আর এটা নিজের মানুষ হিসাবে তারার কোনো উৎসব হইলে আমরা সবসময় আওয়া যাওয়া করি, তারাও আমার ঘরে আওয়া যাওয়া করেন। ছেলেটা অত্যন্ত ভালো, আর প্রত্যেক মানুষও ভালো। এই গ্রামের নাম হইল গিয়া মূর্খা। ছেলের ব্যবহারটা খুব ভালো। আগামীতে মনে করো ছেলের যেটা দেখি আর কার্যকলাপ অ্যাডভান্স হইব আশা করি। আর সবার লাগে মিলমিলাপ আছে, কোনো গরিব দুঃখী তারে কিছু হইলে আবার এটা পূরণ করিও দে। মোটামুটি আমার তো মতে খুব অ্যাডভান্স হইবার লক্ষণ দেখা যায়। তার মানে বর্তমান সময়ে যে দেখা যাচ্ছে যে জাতিভেদ, বর্ণভেদ, বিভিন্ন সময় হিন্দু মুসলিম একটি বাতাবরণ সৃষ্টি হয় বিভিন্ন সময়ে, সেটা সম্বন্ধে এই এলাকার তো আমার তো মনে হয় না। তার বিশেষ করি এই বস্তি যেটা আছে নুরখা, এই বস্তির কোনো জাতির বিভাজন নাই। ধর্ম ব্যাপারে কোনো জাত আমরা মনোভেদাভেদ পাইছি না, আশা করিয়া পাইতাম না আমরা থাকা পর্যন্ত। আপনারা দেখার মধ্যে মানে একে অন্যের সাথে বিভিন্ন ভাবে মিলেমিশে এবং বিভিন্ন ভাবে বিভিন্ন কাজ সম্পন্ন করে থাকেন, যার মধ্যে কোনো ধরনের মতানৈক্য এবং মতামত জন্মবিকাশ হয় না। না, এটা পাইছি না, আর কোনোদিন আশা করিয়া পাইতাম না। কারণ এই লোক তারা যে এড হইয়া চলে, আমরাও তারা লাগে এড হইয়া চলে। এখন যেন বালা ব্যবহার করে, আর নিশ্চয় তারে বালা ব্যবহার দিতে লাগে। এটা যাই হোক, আপনি যে হারে আগামী সময়ে দিতে চাচ্ছেন, সেটাতে একটি স্পষ্ট হওয়ার চেষ্টা করছে আপনার ভাষা থেকে, যে উনি কি রাজনৈতিক কোনো যোগদান করবেন কোনো দলে? এটা উনির মনের কথা, এখন আমি স্পষ্ট বলতে পারবো না। কিন্তু একটা মানে অনুমান করা যায় রাজনীতিতে একদিন আসবো, এবং উনি কি জয়লাভও করতে পারবেন? আশা আছে তার মাঝে। এটা দেখা যায় জয়লাভ করার একটা আশঙ্কা আছে, পারবো। আমার যতটুকু ক্ষুদ্র বিবেকে আর পারবো।
পনির, মটর ডাল, আলু ভাজা, চানা ভাজা, পাঁপড়, বড়া, বেগুন বড়া, আর সালাদ। কত হাজার মানুষের আয়োজন এখানে? এখানে প্রায় 10,000 আয়োজন। 10,000 মানুষের আয়োজন। আর খানি কত টাকার খানি আয়োজন করা হয়েছে? লাখের কাছাকাছি উপরে হইতে পারে। আচ্ছা, কিতা কিতা খানির আইটেম আছে ইনো? পনির আছে, চানা, আলু, বেগুন ভাজা, সালাদ, পাঁপড়, ডাল, আলু, চানা ডাল, মটর ডাল, এইগুলো। ছোটবেলাও আইস দাদা আপনার নাম কি? আমার নাম মাসুদ আবাদা। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে বর্তমানে আজকে এখানে গণেশ চৌধুরী এই উপলক্ষে গণেশ চতুর্থী, সেই সম্বন্ধে আজকে যে আয়োজন করা হয়েছে সেই আয়োজনে আপনি আজকে নতুন নয়, 10-12 বছর হয়ে গেছে। মানে এটা ছোটকাল থেকেও আমাদের এই পরম্পরা চলিয়া। আচ্ছা, আপনার জায়গাটার নাম কিটা? নূরখা। আর কোন জিপির আন্ডারে পড়ছে? জিপি হইল গিয়া আপনার বালি পিপলা জিপি। আর গ্রাম হইল নূরখা। আর এই জায়গাটা হইল মণিপুরি বস্তি, বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরি বস্তি। তো পূজার খানি কিরকম লাগে, আনন্দ কিরকম লাগে? ভালো। কদিন ধরে পূজা চলে? আজকে 5 দিন। পূজার খানি কিরকম? এক নম্বর ভালো।